अरे 10 रुपया और दो भाई। 10 अरे रुपये है 10 ना रुपया भैया? तो 20 का है ना भाई। अरे छोड़ पाए, बकवास कर रहा है। चल भाग यहाँ से, भाग। अरे भागो यहाँ से। एक मारेंगे रख के बकवास कर रहे फालतू। जय सराई माँ, जगत का कल्याण कर। अरे भाई बलराम, रामदत्त कैसे हो? कैसे सब हैं? ठीक ठाक? अच्छा, तो चलो फिर। जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, मैं आ रही हूँ। माँ, जाओ कपड़े बदल लो। पहले पैसे दो। तत्सवितुर्भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्भर्गो देवस्य धीमहि धियो। क्या कर रहे हो बेटा? होमवर्क।
आज कितने बजे आ गई थी कॉलेज से? 5 बजे आ गए थे। अगले हफ्ते रामेश्वरम जा रहे हैं तीर्थ के लिए। 2 दिन पहले पूरी तैयारी कर लेना। जी। ठंडी है, दोबारा बनाकर भेज दो अंदर। जी। दिवाली के दिन உனக்கெல்லாம் சொல்றவங்க சொன்னதான் கேப்பல்ல, வளையவா இருக்கிற கொலையா அறுத்துருவேன். போடா ஆனா माँ शिवानी, रामेश्वरम के लिए कौन सी साड़ी पहनूं? तुम्हारा पसंदीदा कलर। will be absolved. Kavacha Tirtham. People who bath in this Tirtham will not go to hell. The Tirtham is also located in the Setu Madhava temple. जानकी, Gavai. पापा तैयार हैं। अच्छा, ये कपड़े पहन ले, ठीक है? तैयार हो जा। तू भी
जल्दी तैयार हो जा। 8 बजे की ट्रेन है माँ, ये आगे से क्यों चिल्ला रहे हैं? नहीं बोल सकते, तेरे पापा गुस्सा करेंगे। अरे बोलती क्यों नहीं? कुत्ता हो जो भौंक रहा हूं मैं। इनके साथ जाने से तो अच्छा हम घर पर ही रहे। जानकी! जी अभी आई। रुक जा, कपड़े बदल रहे। जल्दी रेडी हो जा। आप लोग ही जाओ माँ, हम नहीं आ रहे। मेरा मानना है रामेश्वरम तीर्थ में स्नान करने से उनके स्वभाव में बदलाव आएगा बेटा। वो हमारे परिवार की खुशी के लिए बहुत जरूरी है। तब तक तुम थोड़ा शांत रहो बेटा, मेरे लिए। जी बस आ ही रही थी, कपड़े से जा रही थी। 2 दिन पहले बोला था जाना। कोई भी काम ढंग से करते चलो तुम लोग। चलो। दिन निकलने से पहले रामेश्वर पहुंचना होगा। बस से लेट हो जाएंगे, टैक्सी करनी पड़ेगी। जल्दी चलो। வாங்க மேடம், ஏறுங்க. 50 ரூபா தான், வாங்க போலாம். கோயிலுக்குள்ளே கூட்டு போறான். கோயிலுக்குள்ள உள்ள நல்லா அம்மாள் இருக்காங்க. வாங்க மேடம். छोड़ इसको, बदतमीज कहीं के। யாரா இருந்தாலும் பேக்க போடு. दिमाग खराब है तुम्हारा? சொல்லிடா, என்ன? चलो। யாரா बदतमीज कहीं के। सारे चोर होते हैं, बच के रहना इनसे। समझ गए? यहीं बैठो, रुको यहीं। आता हूँ मैं। माँ, यहाँ से रामेश्वरम कितने किलोमीटर है? मुझे नहीं पता बेटा, शायद 1-2 घंटे का होगा। इतनी देर लगेगी? अच्छा चलो, टैक्सी आ गई। जी जल्दी करो, जल्दी चलो। माँ, हमें बाथरूम जाना है। गाड़ी में नहीं जा सकती थी तुम? दिवाली का दिन है माँ, तुमने देखा ना कितने लोग खड़े थे वहाँ पर। कैसे जाते हम? अच्छा रुक। डिक्की खोल। चलो। सुनिए, हाँ? हम अभी आते हैं। क्यों? शिवानी को बाथरूम जाना है। हे भगवान, तुम दोनों माँ बेटी की ना यही सबसे बड़ी समस्या है। जब जहां जो काम करना हो ना वहां मत करना। अब ये कोई वक्त है? जी जवान बच्ची है जी। बिल्कुल नहीं। अब ज्यादा नाटक मत करो मेरे सामने। सूरज निकलने से पहले रामेश्वरम पहुंचना है, बस बात खत्म। और थोड़ी देर रोक लेगी तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। चलो बैठो, चलो।
ऐसी है क्या? ऐसी இருங்க போடுறேன். अच्छा तो लंच के बाद पहुंचेंगे. புரியல. என்ன? इंजन नहीं आती. अरे फास्ट चलाओ भाई, फास्ट फास्ट चलाओ ना. नाम क्या है तुम्हारा? नेम? கனகு. யோ ஹிந்தி என்ன காருக்குள்ள துப்பிட்டு இருக்க? கொஞ்சம் கூட விவசாயம் இல்லாம. தொட தா தொடையா பார்த்துட்டு இருக்க. யோ நல்ல தொடையா. சும்மா தொடவிட்டு இருக்கா. ஏய் என்ன சொன்ன? क्या? என்னையா சொன்ன? क्या? ஹிந்தில கேட்ட வார்த்தை பேசுற எனக்கு தெரியாது. क्या है बोल? अरे क्या दिमाग खराब कर रहा है? फालतू दिमाग खराब मत कर. बोल रहा हूँ मैं तुझको बता रहा हूँ. ஏண்டா கஸ்டமர் அச்சன் பாக்குறேன். दिया गाड़ी बोल. क्या कर लेगा? அறிவல கோயிலுக்கு बकी तो बकी. खराब मत कर. बता रहा हूँ मैं ஓடிடுடா. तुझको. मेरे शहर में है तो शहर में रहेगा. கார்ல ஏறணும். बकवास बंद कर, मेरे सामने बता रहा हूँ. चुप कर. तो बकवास बंद करके तो मार दूंगा. என்னையா பண்ணுவ நீ? चुप कर. சும்மா கத்திட்டு இருக்கா. भैया பொம்பளைங்க இருக்காங்க பாக்குறேன். இல்லனா இங்க நடு ரோட்ல फिर बता रहा हूँ मैं. ऐसे நாட்டா பண்ணுவ. உன்னால என்ன பண்ண முடியும்? காட்டு போறாங்க. अरे भैया जरा देख. சொல்றா கனகு, ஹாப்பி தீபாவளி. என்னடா சொல்ற? அண்ணா அக்காவோட ஜாக்கெட் என்ன? பூஜை சாமான் வாங்கிட்டியா? வாங்கிட்டேக்கா. டெய்லர்ஸ்ல ஜாக்கெட் வாங்கிட்டியாடா? வாங்கிட்டேன்க்கா. அளவு சரியா இருக்கா பாரு. நான் என்ன போட்டா பார்க்க முடியும்? இவனுக்கு வேற ரெண்டு. சரியா? வந்துருக்கா. இன்னும் 5 நிமிஷம் அங்க இருப்பேன். அதுக்கப்புறம் தீபாவளி வேற மாதிரி கொண்டாடுவோம். சரியா? சரி சரி சீக்கிரம் வந்து சொல்ல. அண்ணே அண்ணே ஹாப்பி தீபாவளிண்ணே. வாடா ஆடாவா அண்ணா, அக்கா வீட்டு பூஜைண்ணா, அதான் தீர்த்தத்தை வாங்கிட்டு அப்படியே தாய்கிட்டே கொடுத்துடலாம். வண்டியில ஏறா. வண்டியில கூடிய வச்சுட்டோடா. என்னம்மா சொல்ற? பையன் அழறானா? 8 மணிக்கெல்லாம் டியூட்டி முடிஞ்சிடும். வரும்போது நான் பட்டாசு வாங்கிட்டு வர சொல்லு. அழவனான்னு சொல்லுமா. ஓ லைசன்ஸ ஆர்டிஓ விசாரணை முடிச்சோன்னே நாளைக்கு ஸ்டேஷன்ல வந்து வாங்கிட்டு போ. சரியா? என்னடா நடந்துச்சு? எப்படிரா?
जानकी आंखें खोलो माँ 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 देखो माँ उठो माँ 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 उठो பாவம்டா அந்த அம்மா. डॉक्टर 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 देखिए ना जल्दी இங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க. உங்க பேர் என்ன? நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குதா? आपका नाम क्या है? जी, आपका बेटी को देखिए, माँ आपका बेटा को शिवानी देखिए। शिवानी आंखें खोलिए। माँ सोनू देखो माँ सोनू तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? तुम सुन सकती हो ना माँ माँ कहीं तुम गए? हाथ उठाइए। कहीं तुम गए? ஓகே ஓகே பேஷண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் பண்றாங்க. நர்ஸ் உங்க எல்லாத்தையும் வெளியில வெயிட் பண்ண சொல்லுங்க. माँ ठीक हो जाएगी ना? उन्हें प्लीज माँ को बता दीजिए। आप वेट करिए। डॉक्टर प्लीज माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। ஏய் போய் ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிடுடா. போடா. சரி வணக்கம். ஏய் அவங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாதுல்ல. ஏய் சும்மா இருடா. ஏற்கனவே பட்டாசு வெடிச்சு தான் கையை உடைச்சு வச்சிருக்கா. திருப்பி வா. அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது, நான் பார்த்துக்கிறேன். ஏய் என்னாச்சு? அண்ணே அண்ணே இங்க ராமநாதன் ஒருத்தட்ட வெண்டிலேட்டர் ஆம்புலன்ஸ் இருக்குண்ணே. ஆனா டிரைவர் கோயிலுக்கு போயிருக்காரான். இப்ப நான் என்னென்ன பண்றது? ஆம்புலன்ஸ் ரெடியா? ஏங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் கூட்டு போறீங்களா அவ்வளவு சீக்கிரம் காப்பாத்திடலாம். சீக்கிரம் ரெடி பண்ண சொல்லுமா. வேற ஆம்புலன்ஸ் இல்லையாடா? அண்ணே 1க்கு 4 இடத்துல விசாரிச்சுண்ணே. வெண்டிலேட்டர் ஆம்புலன்ஸ் எங்கேயுமே இல்லையா. இதை விட்டா வேற வழி இல்லைண்ணே. நான் வேணா டிரைவர் வர வரையும் இங்கே வெயிட் பண்ணிட்டோமாண்ணே. அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்ல. ஆம்புலன்ஸை நீயே இங்க எடுத்துட்டு வா. டிரைவரை ஜிஎஸ் வர சொல்லிக்கலாம். சார் 10 நிமிஷத்துல என் டியூட்டி முடிய போகுது சார். டேவிட் வந்துருவான் சார். வர வரைக்கும் எல்லாம் வெயிட் பண்ண முடியாது. போயா.
உள்ள ஏத்து. டேய் என்னடாச்சு? இந்த டிரைவர் வரேன்னு சொல்லிட்டு போன் எடுக்க மாட்டானே. இப்ப என்ன பண்றது? டேய் ஒரே ஆளு தான் மதுரையில போய் அவங்களை விட்டு வந்துரும்டா. ஒரே அழுத்துல 1/2 மணி நேரத்துல பூஜை கூட ஜாக்கெட்டையும் கொடுக்கணும். டேய் வண்டியில ஏறா. சார் ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ண முடியுமா சார்? எதுக்குங்க? இல்ல சார் என் டியூட்டி முடிஞ்சிச்சு, டேவிட் வந்துருவான். யோ போய் வண்டியில வண்டியில ஏறு. சார், நேரங்க தீபாவளி போங்கண்ணே. வரும்போது டேய், போய் நீ வண்டியில வண்டியில ஏறுடா. போகணும் சார். சார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சார். ஒரு 2 மணி நேரத்துல இறக்கி விட்டு வந்துடுறேன். நீங்க ஏறுங்க முதல். ஏறுங்க. வந்துடுறேம்மா, வந்துடுறேன். நான் தான் வரேன்னு சொல்றேன்ல. சரி போனை வை. ஏம்பா கொஞ்சம் சீக்கிரம் பாப்பா. क्या है? वो कॉलेज फीस के लिए बोले थे। 2 दिन बाद। आज आखिरी दिन है। हमने बोला था कॉलेज जाने के लिए, जब होगी तब होगी। शिवानी, शिवानी टिफिन बॉक्स भूल गई। बेटा शिवानी, शिवानी क्या है माँ? टिफिन बॉक्स। एक दिन नहीं खाएंगे तो मन नहीं। गणपति बाप्पा। फीस भर लेना। माँ, 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 भैया, भैया, देखिए ना। சரி 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 தள்ளுப்பா. माँ, 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 क्या हुआ? माँ, जानकी। कुछ नहीं होगा माँ। भैया क्या हो रहा है? जल्दी देखिए, आइए ना जल्दी। ஏய் என்னாச்சுன்னு பாரு. பாரு. जानकी, भैया थोड़ा जल्दी चलिए ना भैया। விட்டு வந்துட்டா உங்களுக்கு கொஞ்சம் வேகமா போ சொல்லுப்பா. माँ, அண்ணே माँ, அவங்க कुछ எது नहीं தூக்கி போனா சீக்கிரம் போனா. போனா. भैया, जल्दी देखिए जरा क्या हो रहा है सब। माँ, 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 कुछ नहीं होगा माँ। भैया देखिए ना जरा। माँ, कुछ नहीं होगा माँ। भैया जल्दी करो कुछ। கொஞ்சம் பாரியா சீக்கிரம். अरे क्या रुको? भैया थोड़ा जल्दी चलाइए ना प्लीज। और देखना जल्दी। கொஞ்சம் வேகமா போ சொல்லுங்க. நான் போறேன். சீரியஸா இருக்காங்க, வேகமா போங்க. थोड़ा जल्दी फास्ट फास्ट प्लीज।
नहीं होगा माँ, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे माँ। उठो माँ, 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 एक बार आँख खोलना माँ, माँ, हमारी तरफ देखिए जानकी! माँ, माँ, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। देखो ना भाई। तुम्हें उठना ही पड़ेगा, उठना माँ। जानकी, जानकी, करो ना कुछ। सुन रहे हो क्या? क्या करते हो तुम लोग? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। देखो ना यार, देखो उसको। जानकी, சொல்றா. ஏய், அந்த அம்மா இறந்துட்டாங்கடா. இப்ப எங்க இருக்கீங்க? மதுரை ரிங் ரோடு கிட்ட இருக்கேன்டா. மதுரை ஜிஹெச்ல அவங்கள விட்டுருங்க. மற்றதெல்லாம் போலீஸ் பார்த்துப்பாங்க. சரிடா. அவசரத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்றது தான் என்ன அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காங்க. அவங்க செத்துட்டாங்களா இல்லையா நான் சொல்ல முடியாது. டாக்டர் தான் சொல்லுவாங்க. ஏன் நீ செக் பண்ணி சொல்ல மாட்டியா? இல்லங்க, டாக்டர் தாங்க சொல்லணும், நான் சொல்ல முடியாதுங்க. ஏய். சொன்னா புரிஞ்சுங்க. என்ன வேண்டா? செத்துட்டாங்களா இல்லையான்னு இவர் சொல்ல மாட்டாராம். எதுக்கு நம்ம ஒரு டாக்டர்கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது நல்லதுன்னு. என்னாச்சு சார்? இறந்துட்டாங்க. ஜிஹெச்சுக்கு எடுத்துட்டு போங்க. क्या? पोस्टमार्टम जी। पोस्टमार्टम? नहीं नहीं नहीं, पोस्टमार्टम नहीं होगा भैया। पोस्टमार्टम आने वाली है। मुझे नहीं पता कुछ भी। पोस्टमार्टम नहीं होगा तो नहीं होगा बस। अरे कैसे समझाऊं? कहाँ फंस गया मैं? क्या? अरे भाई, धर्म, संस्कृति, नो इजाजत नहीं है हमारे यहाँ। पोस्टमार्टम मरने के, डेथ के बाद, और अंतिम संस्कार फायर 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 से पहले नो अंग भंग, नो काटा पीटी, बस नो। என்ன சார் சொல்றாரு? சார் அவங்க தர்மத்தை ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ற ஃபேமிலி சார். போஸ்ட்மார்ட்டம்லாம் பண்ணக்கூடாது சார். அப்படி பண்ணா அவங்க குடும்பத்துக்கு கேடு வரும்னு சொல்றாங்க சார். எங்க பிடிச்சீங்க இவரா? क्या बोला? भैया नहीं नहीं, पोस्टमार्टम जी। रेस्टरूम जाना है சார். இங்க பாத்ரூம் எங்க சார் அங்க இருக்கு? இருக்கு. அவருக்கு சொல்லி புரிய வச்சு கூட்டு போங்க. சரிங்க சார். வாமா வா.
सुनिए, हाँ? हम अभी आते हैं। क्यों? शिवानी को बाथरूम जाना है। और थोड़ी देर रोक लेगी तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। चलो बैठो, चलो। दशरथ गद्दी के महंत हमारे बाबा ब्रिज मोहन दास नाही रहते कभी उदास। दशरथ गद्दी के महंत हमारे। हेलो रामदत्त। अरे बलराम, रामेश्वर में दर्शन ठीक ठाक हो गए? जानकी की मृत्यु हो गई अब। अरे कब? ये डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए बोल रहे हैं। पोस्टमार्टम नहीं, हमारे के रीति रिवाज के अनुसार मृत शरीर साथ काट छांट नहीं करते हैं। तुम एक काम करो, जानकी को लेकर यहाँ आओ, अयोध्या। रामदत्त 3 दिन तक कोई ट्रेन है ही नहीं। अरे तुम ट्रेन बस के चक्कर में काहे पड़ रहे हो? हवाई जहाज से लाओ। पैसे है? गुम गया सब, बैग भी, कपड़े भी, पैसा भी, सब गुम गया। चिंता मत करो, एयरपोर्ट जाओ, मैं पैसे भेज रहा हूँ। शुक्रिया रामदत्त। அதுக்காக ரோட் ஓரத்துல கிளினிக் வச்சிருக்க டாக்டர் கிட்ட கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிட்டு இருப்பீங்களா? அப்ப அவங்க முன்னாடியே இறந்துட்டாங்க சொன்னா நாங்க ஏன் இங்க வரோம்? அது ஏன் வேலை இல்லைங்க. நான் வெறும் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மட்டும் தாங்க பார்க்க முடியும். கவர்மெண்ட் டாக்டர் தான் ப்ரொசீஜரா உண்மையை சொல்லுவாங்க. என்ன ப்ரொசீஜர்? अच्छा सुनो, मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो बस, बाकी मैं देख लूंगा। என்னது ஏர்போர்ட்டா? ஏர்போர்ட்ல போக முடியாதுங்க. நான் கொண்டு போய் கவர்மெண்ட் ஜிஹெச்ல ஒப்படைச்சு தொலைச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை பண்ணி தொலைங்க. ஏங்க பார்த்து பேசுங்க. பின்ன என்ன சார், இந்த மாதிரி 10 நிமிஷம் லேட்டா அடிபட்டு தொலைஞ்சதுனாக்க இந்நேரம் நான் வீட்டுல இருந்திருப்பேன். தேவையில்லாம என் தாலியா இருக்கிறீங்க. எல்லாம் என் தலையெழுத்து. வந்து தொலைங்க. 10 நிமிஷத்துல போயிடலாம், போயா. என்னெல்லாம் நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. இந்த இந்திக்காரனி பைத்தியக்காரனி சமாளிக்க முடியாது போல. भैया, हम यहाँ किसी को नहीं जानते, आपकी भाषा नहीं समझते। अगर आप हमारी कुछ भी मदद कर सकते हैं तो बस हमें हमारे घर पहुंचा दीजिए प्लीज। என்னவா? என்ன சொல்லுதுன்னு தெரியல. நான் உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்றது மட்டும் புரியுது. தூரப்படா, அங்க போயிட்டீங்கடா. நானும் இப்பதான் கஷ்டப்பட்டு வண்டி வாங்கியிருக்கேன், வண்டிக்கிட்டு வந்து ஹாப்பி தீபாவளி ராமப்ல. டேய், ஃப்ளைட்ல டெட் பாடி எல்லாம் அனுப்புவாங்களடா? அனுப்புவாங்கடா, அதுக்கு ஏதோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது ஏர்போர்ட்ல தான் விசாரிக்கணும். ஏன்டா எதனா பிரச்சனையா? ஒண்ணும் இல்லடா, நான் கூப்பிடுறேன். யோ, எங்கேயா போயிட்டு இருக்கீங்க? எதுக்கு லெஃப்ட் எடுத்தீங்க? ரைட்டா தானே போன ஜிஹெச்சுக்கு. யோ, வண்டி நிறுத்துங்க. இது நமக்கு தேவையான. பாவம்டா, ஏர்போர்ட் போயிட்டு போயிருவோம்டா. அடி, யோ, வண்டி நிறுத்துங்க. எங்க உங்க சேர்த்து போயிட்டு இருக்கீங்க? யோ, நீங்க மட்டும் உங்க சேர்த்து போயிட்டு உடனே இருக்கீங்க. வந்துடலாங்க. வண்டி நிறுத்த சொல்றேன்ல. எங்க நிறுத்த சொல்ற? ஹைவேஸ்ல வந்து வண்டி நிறுத்துங்க சொல்றேன் நானு. பைத்தியம் கீழே குதிச்சிட போறானே. வண்டியை ஓடணும். ஆ, யோ, இறங்கியா கீழே. இறங்கியா கீழே. என்ன கால் டாக்ஸி ஓட்ட நினைப்பா? உள்ள பாடியை வச்சுட்டு ஒரு சேர்த்து திருப்பிட்டு இருக்க. யோ, இந்த ராயா இருக்கு ஏர்போர்ட். 2 டிக்கெட் எடுத்து கொடுத்து ஜிஹெச்ல விட்டா ஊர் போய் சேருவாங்க. செத்தது யாரோ தானே. இன்னும் உங்க அம்மா செத்த மாதிரி ஓவரா சீன போற. வந்ததுல இருந்து ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டு என்னடா பிரச்சனை உனக்கு? ஏறு, வண்டி ஏர்போர்ட் போயிட்டு தான் ஜிஹெச் போகும். இஷ்டம் இருந்தா ஏறு, இல்லாட்டி கிளம்பு. சார், ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாங்க, ஃப்ளைட்ல அனுப்பணும். டெட் பாடினா கார்கோல தான் விசாரிக்கணும். எங்க சார் இருக்கு? டேக் லெஃப்ட். டேய், இங்க இருடா.
நீங்க வாங்க. கம் கம். டெட் பாடியை ஃப்ளைட்டில் அனுப்பணும்னா போலீஸ் எஃப்ஐஆர், மார்ச்சரி கார்டு, டெத் ரிப்போர்ட், போலீஸ் கிளியரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட், எம்பால்மிங் சர்டிஃபிகேட், சீலிங் சர்டிஃபிகேட், அண்டர்டேக்கிங் சர்டிஃபிகேட், இது கூட இறந்தவங்களுடைய ஐடி கார்டு ப்ளஸ் கூட போகிறதுக்கு ஒரு ஆள், இவ்வளோ வேணும் சார். என்ன சார் என்னென்னமோ கேட்குறீங்க? இன்னைக்கு நைட் 8 மணிக்கு ஏர் இந்தியா இருக்கு. ஃப்ளைட் கிளம்புறதுக்கு 2 hours முன்னாடி வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அனுப்பிடலாம். அப்புறம் லக்னோவுக்கு இன்னைக்கு இதான் லாஸ்ட் ஃப்ளைட். இதை விட்டீங்கன்னா அடுத்த ஃப்ளைட்டுக்கு இன்னும் 4 days ஆகும். लास्ट फ्लाइट कितना खर्चा आएगा, मतलब मनी टोटल? 3 டிக்கெட், கார்கோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு 1 லட்ச ரூபா வரும். कितना? 1 लाख रुपया. एक लाख? எஸ். அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டிக்கெட் போட்டுறாதீங்க. 7 சர்டிஃபிகேட் ரெடி பண்ணிட்டு அப்புறமா டிக்கெட் போடுங்க. சார் நம்ம ஊர்ல ரேஷன் கார்டில் இனிஷியல் மாத்தினாலே 1 மாசம் ஆகும். நீங்க என்னன்னா ஒரே நாள்ல 7 சர்டிஃபிகேட் கேட்குறீங்க, அதுவும் தீபாவளி அன்னைக்கு. எப்படி சார்? என்ன பண்றது, ரூல்ஸ் அப்படிதானே இருக்கு. हेलो 1 लाख रुपए कैसे लग सकता है भाई? எங்கடா लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। இந்த 1 लाख रुपए लगता है कभी? अरे भैया जिसे गवर्नमेंट फिक्स्ड रेट। अरे कहाँ चले गए? अरे पोस्टमार्टम की बात तो कर लो। अरे कितने सर्टिफिकेट चाहिए? अरे सुनो, கையில் என்னையா பையன்? அதான் ஜாக்கெட்டுங்க. உனக்கு இங்கே என்ன வேலை? உதவி பண்ணலான்னு வந்தாங்க. பாண்டி என்னடா? நீ வெள்ளை சட்டை மேல கை வச்ச, அவன் காக்கி சட்டை கால் வச்சிட்டான். ஏய் நீ யாரு? சார் நான் அந்த வண்டி நீ ஓட்டுவேன். ஆம்புலன்ஸ் டிரைவரா? இல்ல சார். அப்புறம் உனக்கு அவங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம்? சார் இவங்க டூரிஸ்ட் சார், அயோத்தியில இருந்து வந்திருக்காங்க. ராமேஸ்வரம் போற வழியில. ஏய் ஆம்புலன்ஸ் எடுத்தாயா? ஏய் கூட்டு. சார் சார் எங்களை சார் நாங்க என்ன சார் போறோம்? ஏய் எல்லாரும் ஜீப்ல ஓட செத்துரு. ஆம்புலன்ஸ் ஜீவை சுட்டு நீ ஸ்டேஷனுக்கு வந்துரு. ஜீவாலே நம்ம கலந்தா. பாக்ஸ் இன்ஸ்பெக்டரோட குழந்தையா விட்டுக்குமா? இதுவுமா சார்? ஐயா வண்டியை ஜிஹெச்ல விட்டீங்க. இந்தாங்க சாவி. பெரிய சண்டியரா நீ? டியூட்டியில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃப் மேல கை வச்சா செக்ஷன் 332 படி 3 வருஷம் உள்ள தெரியுமா? அண்ணா இவங்களை எப்படி தெரியுமா? தெரியல சார். हमें यहाँ किस लिए रोक रखा है? देखो मेरी बीवी की जान चली गई और हमें किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना है बस। என்னண்ணே சொல்றான்? पोस्टमार्टम के बारे में सोचना भी मत। मेरी बीवी के शरीर के साथ कोई काटा पीटी नहीं होगी सर। नहीं, पोस्टमार्टम नहीं। போஸ்ட்மார்ட்டம் நகியா? அப்படின்னா நீதான் உங்களை கொண்டியா? சத்தம் போட்டு வைங்க. அடிக்கிற அடியில ஒண்ணுக்கு பதிலா ரத்தம் வந்துடும். அண்ணா கூட்டிக்கிட்டு போய் தனித்தனியா விசாரிங்க. ஏதாவது கான்ட்ரவர்சி இருக்கான்னு பாருங்க. சரிங்க சார். चलो चलो அன்பி நீங்களும் வாங்கப்பா. ஏன் சார் தீபாவளி அன்னைக்கும் கூட ராமேஸ்வரம் வருவாங்க? அது ராமர் கட்டின கோயிலுமா, அவங்களுக்கு அது குலசாமி மாதிரி வருஷத்துல 365 நாள் அங்க சாமி கும்பிட வருவாங்க. சார் போட்டீங்கன்னா நான் மாச்சூரி கூட்டு போயிடுவேன் சார். என்ன பண்றேன்? ஒன்னால் தான் இவ்வளவு பிரச்சனை. ஒழுங்கா அப்பா இல்லைன்னு வை, கண்ணத்துக்கு ஏத்திடுவேன். சரி பாடுறா. கண்ணாடி இது கூட அடுத்த உங்களுக்கு தான் தமிழ் தெரியாதுல்ல? சரி, எப்படியும் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் வந்துச்சுன்னா ஆக்சிடென்ட் தான் வரப்போகுது. அதேமாதிரி போலீஸ் வந்து பிடிச்சதுன்னா மன்னிச்சுக்கங்கய்யா, தீபாவளிங்க அதை இதை சொல்லி சமாளிச்சுப்போம். நமக்கு இருக்க பிரச்சனை இதெல்லாம் தேவையா? 10 நிமிஷம் நம்ம கிளம்புறோம்.
बलराम, अगर तुम अपने घर वापस जाना है तुम मार्चूर में शांत रहना। लेकिन पोस्टमार्टम नहीं होगा किसी भी हालत में। पोस्टमार्टम नहीं, अयोध्या नहीं, समझे? रंग वांग तभी वांग वांग आओ जी, जल्दी आओ। வணக்கம் சார். 13 டெட் பாடி சார். இன்னைக்கு தீபாவளிக்கு பட்டாசு வாங்கி தரலன்னா ஒரு 9 வயசு பையன் சூசைட் பண்ணிட்டான் சார். நான் போய் டீ சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் சார். பட்டாசு வாங்கி தரலாம் சாவாங்க. என்ன பண்ண அப்படிதான் இருக்கு உலகம். என்ன சார் ஃப்ளைட்ல பாடி அனுப்புறதுக்கு 1,00,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. இதுக்கு நாங்க ரோட்டு வழி ஆம்புலன்ஸ்ல கொண்டு போயிடுவோமே. அது அதை விட அதிகமாகும் தம்பி. போற 3 நாளும் செக் போஸ்ட்ல அங்கங்க நிறுத்தி போலீஸ்காரன் கேட்குற கேள்வி இருக்கே, அது அதை விட கொடுமை. ட்ரெயின்ல போனாலும் ஃப்ரீசர் வசதி இல்லை, பாடி அழுகிடும். அதனால அங்கே யார் இறந்தாலும் ஃப்ளைட்ல தான் கொண்டு போவாங்க. ஏட்டியா திவாசா காசு கொடுங்க. காசெல்லாம் இல்லடா. என்ன ஏட்டியா சும்மாறா, யாரா அவன்? ஏட்டியா தம்பி, போலீஸுங்கிற கத்தெல்லாம் வெளியே தான். இங்கெல்லாம் அவங்ககிட்ட ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்கணும். இல்லைன்னா பாடியை வச்சுட்டு சாயங்காலம் வரைக்கும் உட்கார வச்சுருவாங்க. யாருண்ணே இவன்? பொண்டாட்டி சித்திருக்கா ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட விடாம கல்லு மாதிரி உட்காந்து. ஏ முருகனே, ஏ முத்து, என்னப்பா? மத்ததெல்லாம் போலீஸ்காரன் பாத்துக்கோங்க, நம்ம போலாம் வா. நம்ம போலாம் வாடா. இரு, நான் போய் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன். நான் கிளம்புறேன். நான் சொல்றது உனக்கு புரியுதா? அதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும், நீ வானா போலாம். सोनू, 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 सोनू। தாலே தாலே லேலே தாலே தாலே லேலே தாலே தாலே லேலே தாலே 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 சார், உங்க வைஃபோட கண்ணை தானம் பண்ண விரும்புறீங்களா? वाइफ? ஆமா.
क्या भाई? डोनेशन आई डोनेशन आमा आमा वाइफ का तुम्हारी भागो ऐसा बकवास करे फालतू की पहले पोस्टमार्टम करा दिया अभी आंख में निकालोगे அம்மா உங்க அம்மா கட்டுறதுக்கு சேலை ஏதாவது இருக்கா? சாடி தீச்சியே सॉरी பாவம் பாச தெரியாத ஊரெல்லாம் அப்படி வந்து அனாதை அனுப்பியது பெரிய கொடுமைப்பா. तुम्हारा पसंदीदा कलर கடந்த 4 வருஷமா ஓமரத்தமா நான் தீபாவளிக்கு இருக்கேன். போலீஸ்காரனுக்கு பண்டிகை கூட 6 சோறு தான். இந்தா வாங்கிக்கோ. வெட்டுக்குமார் நம்ம மூலமா வந்த கேஸுப்பா, பார்த்து நல்லா பண்ணி கொடுக்கணும். ஏட்டையா நீங்க சொல்லிட்டீங்களா, பாடி வர்றப்போ பாருங்க தூங்குன மாதிரியே சரி போ, तुम बैठे बेटी. तो बस हमें हमारे घर पहुंचा दीजिए प्लीज. என்னவா? என்ன சொல்லுதுன்னு தெரியல, ஆனா உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்வது மட்டும் புரியுது. யாருண்ணே பொண்டாட்டி செத்துருக்கா, ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட விடாம கல்லு மாதிரி உட்காந்து. வண்டியை திருப்பா, வண்டியை திருப்பா, வண்டியை திருப்பா. என்னாச்சுண்ணே? அவங்கள இப்படி பாதிலே விட்டு போனா மனசு கடந்து உடுத்துண்டா. நீ வேணா கிளம்பு, நான் அவங்கள விட்டு வந்தேன். போலாம் தான் சொன்னேன், நான் மட்டும் போறேன்னு சொல்ல. வாணா பாத்துக்கலாம். அனுப்பணும். காசு இருக்கா உங்ககிட்ட? மணி மணி. नो एक्सीडेंट लॉस्ट 30 मिनट्स कमिंग. யோ பொண்டாட்டி செத்து டிக்கெட் போட பணம் ரெடி பண்ணிட்டியா? டேய் அவங்ககிட்ட காசு இல்லடா, நம்ம தான்டா ரெடி பண்ணணும். रहने दो, नकली असली नहीं है गोल्ड. டேய் உன்கிட்ட எவ்வளோடா இருக்கு? கொடு. டேய் இதை வச்சுட்டு டிக்கெட்டை போடு. இது காசை நான் அப்புறம் அனுப்பிச்சு விடுறேன். போடா போடா. சார் அடுத்து என்ன சார் பண்ணணும்? அடுத்த எம்பால்மிங் தான். டீனை பார்த்து பெர்மிஷன் வாங்கணும். இன்னைக்கு தீபாவளி இல்லை, அதனால அவங்க கையெழுத்து போட மாட்டாங்க. நீங்க இவர் பேர் சித்ரா பாண்டியன். இவர் சொன்னாங்கன்னா டீன் கண்டிப்பா கையெழுத்து போடுவாங்க. டோக்கன் நம்பர் 1 மரணே.
முதலாளி ஏதாவது பார்த்து செய்யணும். உன்கிட்ட ஏதாவது இருக்கா? இருந்த காசு தான் கொடுத்துட்டேன் என்ன. யோ என்னையா இப்ப வந்து நீ- தம்பி இந்தாங்க. டேய் கார்கோ ஆஃபீஸர் கிட்ட 7 சர்டிஃபிகேட்ல 4 சர்டிஃபிகேட் ரெடி பண்ணியாச்சு. இன்னும் 4 மணி நேரம் தான் இருக்கு. அதுக்குள்ள 3 சர்டிஃபிகேட் 1 லட்ச ரூபாய் பணம் ரெடி பண்ணி இன்னைக்கே உங்களை அனுப்பிச்சு விட்டுருண்டா. திரும்பவும் கேட்குறேன், இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து அவங்கள ஊருக்கு அனுப்பணுமா? உன் வாழ்க்கையில என்னைக்காவது இப்படி உதவி செய்ய யாருமே இல்லாம உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்களோட மரணத்தோட தன்னந்தனியா இருந்திருக்கேன். எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்களை அனுப்பிச்சு விடுறதா உண்மையிலேயே நாம அவங்க செய்யற உதவி. இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமாண்ணே? ஏன் நடக்காது? சித்திரபாண்டியன் சொன்னாருன்னா டீன் உடனே கையெழுத்து போட்டுருவாங்களாம். சரி, பணத்துக்கு என்ன பண்றது? அதான் ஊர்ல இருந்து அனுப்புவாங்கன்னு அந்த ஆளு சொல்லியிருக்காருல்ல. இங்க இரு, நீ உங்களை கூப்பிட்டு டீன் வீட்டுக்கு போ, நான் சித்திரபாண்டியனை கூப்பிட்டு வந்துடுறேன். போ. மாப்பிள, நீ கொடுத்த செயின் காசு சேர்த்து 18,000 ரூபா வந்திருக்கு. ஆனா ஒரு டிக்கெட் 16,500 ரூபாய். இப்போதைக்கு ஒரு டிக்கெட் போடலாம். யார் பேர்ல போடலாம்? யார் பேர்லடா போடலாம்? எப்படியும் அந்த ஆள் பேர்ல டிக்கெட் போட முடியாது. பொண்ணும் பையனும் தனியா மாட்டிப்பாங்க. குட்டி பையன் பேர்லயும் டிக்கெட் போட முடியாது. ஏன்னா அவனால தனியா போக முடியாது. இப்போதைக்கு ஒரே வழி அந்த பொண்ணு பேர்ல டிக்கெட் போடுறது தான். சரி, அந்த பொண்ணு பேர்லயே போட்டுரு. மாப்பிள, ஒரு டிக்கெட் போட்டேன். இன்னும் நம்ம 2 டிக்கெட் வேணும். ஆனா மொத்தமே 4 டிக்கெட் தான் இருக்கு. நீ எவ்வளவு சீக்கிரம் பணம் ரெடி பண்ணி அனுப்புறியோ அவ்வளவு சீக்கிரம் போட்டுடலாம்டா. உங்ககிட்ட ஏதாவது காசு இருக்காடா? அதான் சொன்னேன் மாப்பிள, இருந்த காசுக்கு தான் பைக்கை வாங்கிட்டேன். சரி வை. மாப்பிள சீக்கிரம்டா. டேய், காசு எவ்வளவு வச்சிருக்க? காசா? நானே உங்ககிட்ட கேட்கலான்னு இருந்தேன். குடிக்க வேணாம், காசுலாம் இல்லை. அவனுக்கு நம்ம நான் வேலைக்கு ஆகாதுண்ணே. மொத்தமே 5,000 ரூபா தானே போட்டு விட்டுருக்கானுங்க. நம்ம தான் அதை பண்ணோம். உன்னை விட்டு தானே வர சொன்னேன். டேய், அந்த கதையெல்லாம் எனக்கு தெரியும். நீ காசு அனுப்பிச்சு விடுன்னா அனுப்பிச்சு விடுறா.
இதுதான் தம்பி கஃபின் பாக்ஸ். இறந்ததுக்கு அப்புறம் பாடியை இதில் தான் வச்சு ஃப்ளைட்டில் அனுப்புவாங்க. ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு டைப்பில் கஃபின் பாக்ஸ் இருக்குது தம்பி. எவ்வளோ ஆகும் சார்? என்ன ஒரு 5000 ரூபா ஆகும். பணம் வச்சுருக்கீங்கல்ல? நாளைக்கு தரலாமா சார்? நாளைக்கு தானே அனுப்ப போகிறோம், நாளைக்கே கொடுங்க. நாளைக்கா சார்? இன்னைக்கு அனுப்பி ஆகணும் சார். இன்னைக்கு விட்டா 4 நாள் கழிச்சு தான் ஃப்ளைட்டு. இன்னைக்கே எப்படி தம்பி அனுப்ப முடியும்? இன்னைக்கு தான் லீவ் ஆச்சே. சார் போஸ்ட்மார்ட்டம்லாம் பண்றாங்களா சார்? தம்பி போஸ்ட்மார்ட்டம் வருஷம் 365 நாளும் பண்ணுவாங்க. ஆனா எம்பால்மிங் லீவ் நாள்ல பண்ண மாட்டாங்க. மெடிக்கல் காலேஜ்ல அனாட்டமி டிபார்ட்மெண்ட்ல பாடியை பதப்படுத்துறாங்கல்ல, அவங்க பண்ற வேலை இது. சார் நீங்க சொன்ன டீன் கையெழுத்து போடுவாங்கன்னு சொன்னாங்களே சார்? யாரு சொன்னாலும் தீபாவளி அன்னைக்கு டீன் கையெழுத்து போட மாட்டாங்க. எம்பால்மிங் பண்ணாம பாடி அனுப்ப முடியுமா? எம்பால்மிங் பண்ணாம எந்த பாடியும் ஃப்ளைட்ல ஏத்த மாட்டாங்க தம்பி. சார் அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வந்திருக்காங்க. ராமேஸ்வரம் போய் கால் கூட நினைக்கல. கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க சார். அதுக்கு நம்ம என்ன தம்பி பண்ண முடியும்? பணம் வேணா கூட தரேன். தம்பி என் பொண்ணுக்கு இன்னைக்கு தலை தீபாவளி. இருந்தாலும் நீங்க கூப்பிட்டீங்க, நான் வரல. நான் மட்டும் இல்ல தம்பி, யாரு சொன்னாலும் டீன் இன்னைக்கு கையெழுத்து போட மாட்டாங்க. ரூல்ஸ் அப்படி, புரியுதா? நாளைக்கு வாங்க. வணக்கண்ணே. டீனை பார்க்கணும். வர சொல்லியிருந்தாங்களா? இல்ல, அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை, யார் வந்தாலும் உள்ள விடாதுன்னு காலையில சொல்லிட்டாங்க. அங்க பாருங்க, ரொம்ப அர்ஜென்ட். போய் கேட்டாவது வாங்களேன். சும்மா சும்மா உள்ள போனா என்னதாங்க திட்டுவாங்க? ஏய் சைரன் ஆன் பண்றேன். பிரச்சனை எடுப்பதுண்ணா. போடா. சரிண்ணா. பெரிய பிரச்சனை ஆயிருப்பா. சொன்னா கேளுப்பா. நீயா அப்படியா? ஐயா நீயா சொல்லுங்கயா. ஏங்க உங்களுக்கு காலியா கலையா? ஏப்பா உள்ள பாப்பா, ஆப்படுப்பா. உங்க கால்ல கூட விழுறங்க. ஏங்க ஆப்படுங்க. ஏங்க ஏங்க என்னங்க வச்சிங்க வேலைக்கு ஒளைய. என் வேலை போச்சு. ஹலோ மேடம், அங்க என்ன பிரச்சனை? ஐயோ வெளியில ஆம்புலன்ஸ். சைரன் சத்தம்லாம் கேக்குது. உங்களை பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க, அதனால தான். நீ என்ன கழட்டிக்கிட்டு இருக்க? சரிங்கம்மா, இந்த இப்ப பாத்துறேன். வர சொல்லு. சரி சரிம்மா, சரிங்க. எனக்குன்னு வந்து வாச்சாங்க பாரு. எப்பா போய் தொலைங்க. नाटक कर रही है ये. உள்ள விடலனா சைரன் ஆன் பண்ணுவீங்களா? இல்லை மேடம், எங்களுக்கு வேற வழி தெரியல, மன்னிச்சிருங்க மேடம். உன்னை பத்தி சொன்னாங்க, அதான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். எம்பாமிங் பண்றவங்க யாரும் ஊர்ல இல்ல. போயிட்டு நாளைக்கு வாங்க. நீங்க மனசு வச்சா முடியும் மேடம். எனக்கே உடம்பு சரியில்லை, நான் சைன் பண்ணி கொடுத்தாலும் ஆளுங்க இல்ல. கிளம்புங்க. மேடம் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க, நானே பண்றேன். எம்பாமிங்னா என்னன்னு தெரியுமா உனக்கு? போஸ்ட்மார்ட்டத்தில் போட்ட தையலை பிரித்து உள்ளே இருக்க குடல், கிட்னி, மூளை எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில் போடணும். எடுத்த இடத்துல காட்டனை வச்சு ஃபில் பண்ணணும். தொடையில ஓட்ட போட்டு நரம்பு வழியா ஃபார்மலின் கெமிக்கலை பாடி ஃபுல்லா பம்ப் பண்ணணும். கண்ணு எரியும். கடைசியா பிரிச்ச தையலை அதே மாதிரி சரியா தைக்கணும். கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் எந்த ஃபிளைட்லயும் ஏத்த மாட்டாங்க. என்ன சரிங்களா? போயிட்டு நாளைக்கு வாங்க. இருமா வாரேமா.
போயிடுச்சே. இப்போ எங்கண்ணா போகிறோம்? அது சரி, தெரிஞ்சா சொல்ல மாட்டியா? दिमाग खराब करके रखा है। कोई हेल्प नहीं करने वाला, जानता हूं अपने कर नहीं जा सकते। अंधेर नगरी है, चोरी करी है क्या, डाका डाला है, दिमाग खराब करके रखा है। गवर्नमेंट 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 क्या करती है गवर्नमेंट? आम जनता के लिए, गरीबों के लिए क्या करती है? अपनी घरवाली की लाश नहीं ले जा सकते घंटा। யோ சும்மா புரியாத பாஷையில் கத்திட்டு இருக்காதியா. நாங்களே எங்க போறது தெரியாம क्या साइन करो घंटा। டேய் வண்டி நிப்பாட்றா, வண்டி நிப்பாட்றா. ரிவர்ஸ் எடு, ரிவர்ஸ்ல எடுறா. நிப்பாட்டு நிப்பாட்டு. மெடிக்கல் காலேஜ்ல அனாட்டமி டிபார்ட்மெண்ட்ல பாடியை பதப்படுத்துறாங்கல்ல, அவங்க பண்ற வேலை இது. டேய் என்ன போன் எடுக்க மாட்டேங்கிற? டிக்கெட் தீர்ந்துட்டு இருக்கடா, சீக்கிரம் பணத்தை போட்டு விடுறா. சரிடா, நான் அப்புறம் கூப்பிடுறேன்டா. எம்பால்மிங் பண்ணோம்னா யாரை பார்க்கணும்? மோகன், இவங்களை வெங்கடேஷ் சார் கிட்ட கூட்டு போங்க. பணம் என்னடாச்சு? நீ பணம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கடா, கொஞ்சம் டைம் கொடு. சீக்கிரம் போட்டு விடுறா. எம்பாமி தானே பண்ணிடலாமே. கவுண்டரில் மட்டும் 20,000 பணம் கட்டிடுவாங்க, எம்பாமி பண்ணி கொடுத்துடலாம். சார், கவர்மெண்ட்ல 1000 ரூபாய் தான் சொன்னாங்க. என்கிட்ட அவ்வளோ பணம் இல்லை சார். பணம் இல்லைன்னா ப்ரைவேட்டில் பண்ண முடியாதுங்க. சார், டீன் சொன்னாங்க ஆள் இருந்தால் கவர்மெண்ட்ல பண்ணலான்னு. சார், உங்கள் ஸ்டாஃப் யாராவது இருந்தால் கூட அனுப்பிச்சி விடுங்க சார், உதவியாக இருக்கும். அவன் வெளியூர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க சார். சுரேஷ், அண்ணாமால் மெடிக்கல் காலேஜ் அனாட்டமி டிபார்ட்மெண்ட் மேடம். இப்போ கையெழுத்து போடலாம்ல மேடம்? தம்பி, எதுக்கு இதை பண்ணி ஆகணுன்றாங்க? ஃப்ளைட்டில் அப்புறம் பேசஞ்சருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கூடாதுல்ல, அதனால தான். அஜய், நுனிக்கு நுனிக்காம அள்ளி வை. வைக்கிறேன்பா, வைக்கத்தானே செய்யறேன். சாப்பிடுங்க. ஹலோ, யாரு? சார், கஃபின் பாக்ஸ் உடனே எடுத்துட்டு வாங்க சார். தம்பி, சொன்னா புரியாதா உங்களுக்கு? டீன்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கியாச்சு, மெடிக்கல் காலேஜில் தான் இருக்கும். கஃபின் பாக்ஸ் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க சார். மாப்பிள்ள, உன் அக்கௌண்ட்ல 20,000 பணம் போட்டிருக்கேன், இன்னொரு டிக்கெட் போட்டுரு. டேய், நானும் பணத்தை ரெடி பண்ணிட்டேன்டா, எல்லா டிக்கெட்டும் போட்டுலாம்டா. சூப்பர்ரா, அப்போ மொத்த டிக்கெட்டும் போட்டு விட்டுரு. भाई, embalming, what is embalming? कुछ नहीं भैया, पोस्टमार्टम में स्टिचेस लगा था ना, उनको यहाँ पर निकाल करके बॉडी पार्ट्स जैसे किडनी, इंटेस्टाइन निकालेंगे और ये केमिकल भैया फार्मलिन प्रिपेयर करके बॉडी में इंजेक्ट करेंगे और 1 घंटे में काम खत्म हो जाएगा भैया। पागल हो गए हो क्या? டேய், என்னாச்சுண்ணே? துறை டிக்கெட்டுக்கு பணத்தை ரெடி பண்ணிட்டான், கஃபின் பாக்ஸும் வந்துட்டு இருக்கு. சூப்பர்ண்ணே, அப்போ ஒரு வழியா எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சதுல? அப்ப साला कब से देख रहा हूं तुम लोगों का नाटक, अब और नहीं हो गया ना? नहीं, सुबह से बहुत எதுக்கு இருந்தாலும் கத்திக்கிட்டு இருக்காரு? छोड़ दो भैया। नहीं, एम्बाल्मिंग नहीं तो नहीं।
ஏங்க என்னாச்சு? எம்பால்மிங் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்றாரு தம்பி. யோ என்னதான் பிரச்சனை? இதெல்லாம் பண்ணாதான் நீ ஊருக்கே போக முடியும். அவர் அப்படிதாங்க சொல்றாரு. வாங்க. டேய் ஹட்டப் ஹட்டப் हटाओ! दिमाग खराब हो गया कि तुम लोगों का? समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूं? पहले ही पोस्टमार्टम करके घनघोर पाप कर चुके हैं हम लोग। क्या कैसे लोग हो तुम लोग, समझते नहीं हो? उसका दिल निकाल लोगे, फेफड़ा निकाल लोगे, गुर्दे निकाल लोगे, दिमाग निकाल लोगे, तो अंतिम संस्कार किसका करेंगे हम लोग? ऊपर स्वर्ग में कैसे जाएगी उसकी आत्मा? उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? अरे कौन सी दुनिया में रहते हो तुम लोग? हट हट! मर जाऊंगा लेकिन एम्बाल्मिंग नहीं होने दूंगा। मर जाओ, मर जाओ। शांति की बात कर रहे हो तुम इसके लिए? अरे जब तक जिंदा थी तब तक शांति से रहने दी क्या तुम उसको? और अब जब मर गई तो उसकी आत्मा की शांति की फिक्र हो रही है तुमको? हाँ? अरे अगर तुमने उस ड्राइवर को जल्दी जाओ करके परेशान ना किया होता तो आज हमारी अम्मा जिंदा होती वो। तुमने मारा मेरी माँ को। सुनो, तुमने मारा उसे, तुमने। ये अनजान लोग सुबह से हमारी मदद कर रहे हैं और तुमने क्या किया है? हाँ? आज तक एक पिता का या पति का कोई भी जिम्मेदारी निभाई तुमने? किया क्या है तुमने हमारे लिए? अब बस, बहुत हुआ। अब बस अपना मुंह बंद रखो और कोई कोना पकड़कर बैठो वहां, वरना निकलो यहां से। हम हमारी माँ को और भाई को कैसे भी घर ले जाएंगे। निकलो। भैया, हम ले जाइए।
என்னாச்சு? ஒரு நிமிஷம் மூட சொல்லாதீங்க, வந்துடுறேன், உடனே வந்துடுறேன். இந்தாங்க ராமேஸ்வரம் தீர்த்தம். ராமேஸ்வரம் தீர்த்தம். ராமேஸ்வரம் வாட்டர் தெளிங்க. मेरा मानना है रामेश्वरम तीर्थ में स्नान करने से उनके स्वभाव में सुधार आएगा। இதுல ஒரு 10 செட்டு ஜெராக்ஸ் போட்டுக்காங்க, ஏர்போர்ட்ல கேட்பாங்க. சார் பணம் பரவாயில்ல தம்பி. தம்பி, இந்த ஆத்மா மேல எல்லாம் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கா? உசுரோட இருக்க வேணா செஞ்ச உதவியை மறந்துடுவான், ஆத்மா மறக்காது. இது உங்க வாழ்க்கையில பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் பாருங்க. இனிமே உங்களுக்கு நல்லது மட்டும்தான் தம்பி நடக்கும். ஹலோ, டிக்கெட் தீர்ந்துருச்சுடா மாப்பிள்ள. டேய் சாரிடா, எவ்வளோ ட்ரை பண்ண முடியல, என்னடா பண்றது? சரிடா, நீ பணத்தை எடுத்துட்டு ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்துடு. என்னாச்சுண்ணே? டிக்கெட் இல்லையாண்டா? நல்ல வாய், இதில் சிரிப்பு வர. அண்ணா வாண்ணா, நம்ம போகலாம். வா. டேய், அவங்ககிட்ட எப்படா சொல்றது? என்ன பண்ணுறது, சொல்லி தானே ஆகணும். வாண்ணே வா. வரேன் சார். பரவாயில்ல தம்பி, நீங்க போயிட்டு வாங்க. பையா, டிக்கெட் இல்லை. நோ டிக்கெட். டாக்டர் 1 டிக்கெட். யூ சன் நோ டிக்கெட். பையா, டைம் ஆச்சு. ஆம்புலன்ஸ்ல இருக்குண்ணா. என்னடா வராருடா. என்ன சார் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு? இங்க பாருங்க, எஃப்ஐஆர்ல JANKI இருக்கு, சர்டிபிகேட்ல JANAKI இருக்கு. அதனால என்ன சார்? அதனால என்னவா? எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருந்தாலும் அது வேற பேரு வேற ஆளு. யாரோ இறந்ததை மறைச்சு வேற யாரோட டெட் பாடியோ எடுத்துட்டு வந்துருங்கன்னு தான் அர்த்தம். என்ன சார் சொல்றீங்க? காலையில உங்ககிட்ட தான் விசாரிச்சேன். இதை விட்டா 4 நாள் கழிச்சு ஃபிளைட்டுன்னு சொன்னீங்களே சார்.
ஆமா சார் சொன்னேன், பட் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு. நான் என்ன பண்ண முடியும்? போயிட்டு வேற சர்டிஃபிகேட் மாத்தி வாங்கிட்டு வாங்க. சார் அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை சார். இந்த ரெக்கார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏர் இந்தியாவில் 5 வருஷத்துக்கு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஏதாவது மிஸ்டேக்னா நாங்க தான் ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும். டைம் ஆகுது, போய் மாத்திட்டு வாங்க. சார் 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 என்னாச்சுண்ணே? அனுப்ப மாட்டாங்கண்ணா. ஏமா? ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கும். டேய் டேய் வாடா டேய். சார் இதெல்லாம் லக்னோவுக்கு போக வேண்டியது. என்ன சார் விளாடுறீங்களா? காலையில இருந்து நாயா பேன் அலைஞ்சு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்தா ரொம்ப ஈஸியா நாளைக்கு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கீங்க. நாங்க ஏன் போனோம்? அவங்கள அனுப்பி வைக்காம நாங்க எங்கேயும் போக மாட்டோம். சார் வெளியூர்ல இருந்து வந்தவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்களை அனுப்பி வைக்கிறதுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு, பரவாயில்ல. ஆனா அதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டு வர எங்களையும் கொஞ்சம் பார்க்கணும்ல சார். இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இவ்வளவு பிரச்சனை பண்றீங்கன்னு பார்த்தாக்கா இறந்தவங்களுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை பண்றீங்களே. முதல்ல செத்தவங்களுக்கு எதுக்கு சார் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்? என்னையா ப்ராப்ளம்? சார் சர்டிஃபிகேட்ல சார் ஒரு நிமிஷம் வெளியில வந்து அந்த குடும்பத்தை பாருங்க, அப்புறம் சொல்லுங்க. வாங்க சார், இவங்க தான் சார். அந்த பேப்பரை கொடுங்க. இந்தாங்க சார். இவ்வளவு ஒரே நாள் ரெடி பண்ணுதுங்களா? ஆமா சார். ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுத்துட்டு பாடி அனுப்பிடுங்க. தேங்க்யூ சார். சின்சியாரிட்டி எவ்வளோ தான் காட்டுவியா? சரி கிளம்பு. ஆனா இருக்கேன்டா. ஏய் தீபாவளி அன்னைக்கு நீ இவ்வளவு செஞ்சதே பெரிய விஷயம். நீ கிளம்புடா. சரிடா அண்ணா, போமாண்ணே. போறானே. பைக் எங்கடா? நல்ல நல்ல பணம் கேட்ட எவன் மாப்பிள்ள தருவான். அதை என்ன பண்றேன்னு தெரியல, பைக்கை வித்துட்டேன். என்னடா? விடு மாப்பிள்ள, இதோட அது என்ன பெருசா? பாத்துக்கலாம். வர மாப்பிள்ள. அண்ணா போமாண்ணே. நெக்ஸ்ட். டிக்கெட் கிடைக்கலடா. என்ன சொல்றேன்னா? நோ டிக்கெட். May have your attention please, ladies and gentlemen. Air India flight AI4208 to Delhi is now ready for departure. ரெண்டு ஃப்ளைட்டு மாறி போகணுமா? பார்த்து போகணும். அப்பாவையும் தம்பி எப்படியாவது அனுப்பிச்சு விட்டுறேன். நான் பேசுறது புரியுதுல்ல?
அண்ணா விட்றா. May I have a attention please? Indigo on the arrival of this flight 16 number 193 from Chennai. May I have a attention please? Ladies and gentlemen, this is the security code for all passengers traveling on this flight with flight SG611 to Chennai. இத பாருங்க, போர்டிங் பண்றதுக்கே ரெடி எல்லாரும். ஏர் இந்தியா ஸ்டாஃப் யாராவது போறாங்களான்னு கேட்டா அதுவும் இல்லைன்றாங்க. என்ன சார் பண்ண முடியும்? ஐயா எங்களுக்கு இந்த ஏர்போர்ட் ரூல்ஸ் இதை பற்றி எதுவும் தெரியாதுங்கய்யா. இந்த சர்டிஃபிகேட் ரெடி பண்ணுறதுக்கே லேட் ஆயிடுச்சுங்கய்யா. சார் லக்னோ வரைக்கும் தான் சார் ஃப்ளைட்டு. லக்னோலேருந்து அயோத்தி போனால் 135 கிலோமீட்டர் ஆகும் சார். இந்த பொண்ணு எப்படி சார் தனியாக பாடியை கொண்டு போகும்? இதை நான் பண்ணக்கூடாது. இது பாருங்க, அந்த ஃபிளைட்ல போற பேசஞ்சர்ஸோட லிஸ்ட் இது. இதுல யாராவது ஒரு 2 பேர் விட்டு கொடுத்தாங்கன்னா உங்கள இதுக்கு மேல நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சார். Attention passengers traveling on flight AI4208 to Delhi. Due to an emergency, a family seeking your help to travel Delhi. If any 2 passengers would be kind enough to withdraw your tickets and help the family. ஹலோ, எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ஒரு நிமிஷம். சார் ஏதோ பேசணுமா? கொஞ்சம் கேளுங்களேன் ப்ளீஸ். உங்க எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த பயணம் முக்கியமானதாக தான் இருக்கும். ஆனால் அவங்க ஒரு உயிரை இழந்துட்டு வந்து நிற்கிறாங்க. தெரியாத ஊர், புரியாத பாஷை. இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எப்படா நம்ம சொந்த ஊருக்கு போவோம், நம்ம சொந்த மொழியில் அழுவோன்ற ஏக்கம் அவங்ககிட்ட இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். உங்களை யாராவது 2 டிக்கெட் விட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அது அவங்களுக்கு வாழ்நாள் உதவியாக இருக்கும். ப்ளீஸ் தயவுசெய்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். I have inquired everywhere. Their problem is really genuine and your help will be appreciated. சான்ஸ் இல்லை சார். சார் இன்னொரு தடவை பேசியாச்சு சார். இதுக்கு மேலே என்ன சார் பண்ண முடியும்? தம்பி, நாங்க எங்க பேரனை பார்க்க தான் போறோம். முதல் ஃப்ளைட்ல போறோம். அதனால பரவாயில்ல, நீங்க போங்க, நாங்க இன்னொரு நாள் போய்க்கிறோம். அண்ணே,
அவங்களுக்கு டிக்கெட் கிடைச்சிருச்சுடா. அண்ணே டேய் அவங்களுக்கு டிக்கெட் கிடைச்சிருச்சுடா. டைம்ல சீக்கிரம் கூட்டு வா. ஓகேண்ணே ஓகேண்ணே. யோ இந்தி உனக்கு டிக்கெட் கிடைச்சிருச்சு. யூ டிக்கெட் கன்ஃபர்ம்டு. கன்ஃபார்ம். வா வா. May I have a connecting please, ladies and gentlemen. Indigo announces the arrival of its flight 60. भाई नाम क्या है आपका? அப்துல் மாலிக். भैया आप जब अगली बार रामेश्वरम आऊंगी तो सिर्फ दर्शन करने नहीं, अपने भाई अब्दुल मालिक से मिलने भी आऊंगी। थैंक यू। Dear Captain and Flight 60, we are happy to welcome you on board for Flight அம்மா இறந்துட்டாங்க, அடக்கம் பண்ணவே காசு இல்லை, உங்களை பார்த்தா உதவி பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னாங்க. போலீஸ் ஃபார்மாலிட்டிஸ் அது இதுன்னு நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்குமா, நான் பண்ணித்தரேம்மா, வாங்க.